салом бинандагони азиз, таҳолоти тоҷикистон ва ҷаҳонро аз радиои Озодӣ пешниҳоди шумо мекунем. Шалои Хоҷа ҳастам дар хидмататон. имрӯз 22 ноябр атрофи ин мавзӯъҳо суҳбат хоҳем дошт. вазирон дар душанбе аз ҳамкорӣ ва вазъи Афғонистон гуфтанд. ҳомиёни ҳуқуқ ба ислоҳот даъват доранд. баъди кашфи маводи мухаддир дар яке аз мошинҳои ҳомили 20 тонна ангур дар марзи Ӯзбекистон, мошинҳои ронандагони тоҷикро аз марзи Русия иҷозати убур намедиҳанд. ва устои Сиказан аз он нигарон аст, ки шароити омӯзонидани ҳунарашро барои ҷавонон надорад. Аку моям пир мешем, мана чашмова хира шудост. Ана аку ин ба бисёр ози ёш дар кор одам. додгоҳи Иркутски Русия се муҳоҷири тоҷикеро, ки вагони зисташон оташ зада шуда буд, бо иттиҳоми авбушӣ ва талоши куштор айбдор кардааст. наздикони муҳоҷирон мегӯянд, баръакс ба ҷони онҳо суиқасд шуда буд ва додгоҳ ба ҷои ҷабрдида эътироф кардани муҳоҷирон онҳоро гумонбар медонанд. додгоҳ рӯзи 19 ноябр ҳукм кардааст, ки то 13 январи соли оянда ин муҳоҷирон дар ҳабс боқӣ монанд ва парвандаашон тафтиш шавад. шаби 12 ноябр сокинони маҳаллӣ дар Иркутск макони зисти муҳоҷирони тоҷикро оташ заданд ва бар асари он 2 нафар ба ҳалокат расид. ҳоло Қурбонмат Содиқов, Далер Ҳасанов бо иттиҳоми қасди куштор ва Ҷумабой Искандаров бо иттиҳоми авбушӣ ба ҳабс гирифта шуданд. имрӯз дар душанбе вазирони корҳои хориҷии Иттиҳоди Аврупо ва Осиёи Марказӣ дар нишасти гирдӣ ҳам омаданд. нишасти мазкур ва дар шароите баргузор мегардад, ки нигарониҳо аз вазъи тағйирёбанда дар Афғонистон бештар мешавад. дар айни замон созмони дидбони ҳуқуқи башар мақараш дар Нью-Йорк аз Иттиҳоди Аврупо хостааст, ки кишварҳои Осиёи Марказиро барои поён додан ба нақзи ҳуқуқи башар ва анҷоми ислоҳот таҳти фишор қарор бидиҳад. Мулло Раҷаб ва Барод Юсуфӣ нишасти вазиронро пайгирӣ доштанд. پشت این درها نشست 17 وزیران کارهای خارجه اتحاد اروپا و کشورهای آسیای مرکزی جریان دارد. نشست ساعت 10 به وقت دوشنبه آغاز شد و در نظر است که تا نیمه روز ادامه کند. خبرنگاران را به این نشست راه ندادند، ولی در این نشست وزیران کارهای خارجه 5 کشور آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان و ترکمنستان و همچنین ژوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا اشتراک دارند. موضوعهای اساسی نشست هنوز برای ما روشن نیست، ولی طبق اطلاع منابع رادیوی آزادی افغانستان و وضع تغییرآمده آن یکی از موضوعهای اساسی گفتگوی وزیران کارهای خارجی اتحاد اروپا و کشورهای آسیای مرکزی خواهد بود. در نظر است که بعد از این نشست یک اعلامیه و یا اظهارات پخش شود و در نظر است که همچنین امروز ژوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا با سراج الدین مهرالدین وزیر کارهای خارجی تاجیکستان و همچنین با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان دیدار و ملاقات انجام دهد. بعد از ملاقات ژوزف بورل و سراج الدین مهرالدین این دو نفر در نزد خبرنگاران برآمد میکنند و در پایان و درباره نتیجه واخرهشان صحبت خواهند کرد. سفر ژوزف بورل به تاجیکستان در نظر است که تا روز چهارشنبه ادامه کند و او در جریان این نشست همچنین از نیروگاه نارک دیدن میکند و در پایان سفرش برای روزنامه‌نگاران نشست هم برگزار خواهد کرد. ما این نشست را پیگیری داریم و از جریان آن به شما اطلاع خواهیم داد. مولو رجب یوسفی، برات یوسفی، آزادی کاخ سامان. тавре маълум шуд зимни нишаст ҷозеф борел масъули сиёсати хориҷии иттиҳоди Аврупо гуфтааст ваз дар Афғонистон бархурди навро ба амнияти минтақаӣ талаб мекунад. ҳамин соатҳо мулоқоти ҷозеф борел бо президент ва вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон баргузор мешавад. бинандагони азиз, ҷузъиётро метавонед аз вебсайти Радиои Озодӣ пайдо кунед. тақрибан 50 мошини боркашонӣ ки аз Тоҷикистон ба Русия ангури тоифӣ мебурданд 15 рӯз мешавад дар гузаргоҳи гумрукии Оренбург ва Челябинск банд монданд. дар консулгарии Тоҷикистон дар Уфа мегӯянд барои ҳалли масъала кӯшиш доранд. манбаъҳои наздик ба мақомоти Тоҷикистон ва худи ронандаҳо гуфтанд марзбонони Ӯзбекистон пас аз ошкор кардани миқдори зиёди маводи мухаддир дар яке аз мошинҳои ҳомили ангури тоифӣ убури ронандагони тоҷикро аз гузаргоҳи Русия масдуд карданд. ҳамкорам Мирзонабии Холиқзод ин мавзӯъро пайгирӣ дошт ва ҳоло дар студия дар бари ман аст. дуруд бар шумо. хуб, охири ҳафтаи гузашта бархе ронандаҳо навишта буданд, ки иҷозаи убур дода шудааст. имрӯз чӣ хабари тоза аст? дуруст шаҳло, баъзе аз ронандаҳо бо ирсоли навори видеоӣ гуфтанд, ки дар ибтидо 8 мошинро барои иваз намудани барчаспи яъне этикеткаи ангури тоифӣ ба як амбор бурданд ва бо ҳамин раҳо мекунанд.
اما امروز نوشتن که برچسب‌ها را این ماشین ها را عوض کردن ولی اجازه ادامه راه را ندادن و از این حدود 50 ماشین بار که هر یکی از 17 تا 20 تن انگور طایفی دارن اجازه دریافت نکردن، همچنان موندن. ابوبکر اشورالیف یک راننده ماشین باربر به روسیه 20 تن انگور طایفی تاجیکستان را انتقال دادنی است نقل کرد که هرچند ماموران گمرک روسیه بار 15 ماشین را فراورده و تفتیش کردند اجازه گذاشتن ندادند. ولی طوری راننده ها میگویند بعد آشکار شدن حدود 200 کیلو مواد مخدر در یک ماشین انگور در سرحد ازبکستان با رسیدن به نقطه گمرکی روسیه پیش روی آنها گرفته شده است. ضمناً خدمات گمرک روسیه در سامانه رسمیش خبر داده است که روزهای 16 و 17 نوامبر با هدف پیشگیری از ورود مال و مواد ممنوع در گذرگاه با قزاقستان عملیات گذرانید. اما قضیه وابسته به راننده‌های تاجیک را شرح نداده است. باتورجان خلیلوف راننده بندمانده تاجیک در گذرگاه سگرچین ارینبورگ میگوید اگر از درون انگورهای یک ماشین باربر مواد مخدر یافته باشند گناه راننده‌های دیگر چه است؟ اگر میخوان خوب تفتیش کنند و اجازه گذاشتن دهند 10 روز باز در وضعیت بد قرار داره میگوید او. راننده ها در نوارهای ویدیویی اشاره میکنند که شرکت هایی که آنها را به روسیه میفرستند نیز فقط برای عبور از گمرک ها از هر ماشین $250 میگیرند و در راه به روسیه بیش از 1 تن سلیارکا مواد سوخت خرج میکنند که 1 لیتر سلیارکا به 50 روبل حدود 7 سامانی برابر است. آیا مقامات تاجیکستان مثلا سفارتخانه تاجیکستان در روسیه در پی کمک به راننده ها هستند یا نه؟ ببینید سید امام کنسول گنرالی تاجیکستان در شهر اوفا روز 19 نوامبر به رادیو آزادی گفت از بازداشت شدن ماشین های باربری راننده‌های تاجیک در گذرگاه سگرچین ارینبورگ خبر دارد و برای حل مسئله آنها مشغول هست. دفتر مطبوعاتی سفارتخانه تاجیکستان در روسیه هم همین حرفا را زد ولی همچنان راننده‌ها در شرایط بی حد قرار دارند. طوری می‌بینیم نمی‌دانند چیکار کنند. ما یعنی رادیو آزادی هم به عنوان خدمات گمرکی روسیه نامه رسمی ارسال کردیم ولی تا حال پاسخ آن را دریافت نکردیم. و ببینید که بعد مسدود کردن راه راننده‌های تاجیک شرکت هایی که در داخل تاجیکستان به انتقال انگور طایفی مشغول هستند و از یکی از این شرکت ها اورال فریش نام برده می شود با راننده‌های قزاقستان انگورهای خود را انتقال می دهند. به نقل راننده‌های تاجیک تا زمان گذشتن آنها از گذرگاه سگرچین و ترایتسکی به ماشین‌های باربری تاجیک آوردن انگور از تاجیکستان به روسیه منع کرده شده است. ولی تلاش‌های ما برای روشن کردن اینکه انگورها به کدام صاحبکار یا نهادی تاجیکستان تعلق دارد تا حال ناروشن باقی مانده است. تشکر برای صحبت. من یادآور می‌شوم که تاجیکستان از روسیه محصولات نفتی، غذا، چوب و تخته و محصولات آهنی می‌آورد و در عوض آلومینی، پخته، میوه خشک و میوه و سبزیجات می‌برد. در گذشته مقامات روسیه چندین تن مویز و زردآلو، گیلاس و برنج تاجیکستان را به دلیل نداشتن اسناد لازم پس گردانده بودند. شما برنامه اخبار آزادی رو تماشا دارید. انتظار می رود دادگاه عراق هفته آینده قرار درباره عقد نکاح دختری 12 ساله را صادر کند که به گفته پدرش اختیاری با مردی ازدواج کردن است. ولی حامیان حقوق به این حرفهای پدر باور ندارند و میگویند طفلی را که باید مکتب خواند و کودکی کند مجبور به شوهر دادنی هستند. طاهری سفر گزارش می‌دهد. این گروه زنان عراقی به حمایت یک دخترک 12 ساله صدا بلند می‌کنند که پدرش می‌خواهد او را به شوهر بدهد. حامیان حقوق زن در عراق روز 21 نوامبر در شهر کاظمیه جمع آمدند و در نزد دادگاه اعتراض کردند که قرار بود نکاح دخترک با نام اسرا را رسمی کند. آنها میگویند دادگاه‌های عراق روزانه صدها عقد نکاح با نابالغان را رسمی می‌کنند. ما اینجا هستیم تا با تجاوز کودکان که با نام ازدواج صورت میگیرد مخالفت کنیم. دادگاه‌های عراق روزانه صدها عقد نکاح کودکان 12, 11 و 15 ساله را رسمی می‌کند. ما اینجاییم که نه تنها برای اسرا بلکه به ده‌ها عقد نکاح مخالفت کنیم که بسته می‌شوند. در عراق سن ازدواج از 18 ساله بالاست و در صورت رضایت والدین و دادگاه می توانند و 15 ساله ها حق شوهر کردن یا زن گرفتن را بدهند. مادر اسرا که نخواسته است نامش آشکار شود میگوید که دخترش را تجاوز کردند و پدرش او را دزدیده است تا به شوهر بدهد. از این سبب قضیه او حامیان حقوق زن در عراق را به خشم آورده است.
با کدام عقل دختری 12 ساله را برای منافع خصوصی به شوهر می‌دهند؟ با کدام حق، با کدام منطق؟ مگر وجدان انسانی این را قبول می‌کند؟ من برای تصویر پدر او کلمه نمی‌یابم. بی حیا، بی وجدان، ناآدم، کلمه هم کافی نیست. نکاح دینی عامل اساسی فروپاشی جامعه از همپاشی خانواده‌ها و ربودن کودکی از فرزندان است. یک دختری که 12 ساله باید با بازیچه‌هایش بازی کند و فیلم‌های تصویری بیند، نه اینکه بار مسئولیتی را کشد که وزنین‌تر از سن و جسم و عقل اوست. مقامات عراق گفتند با اسرا و پدر و شوهرش ملاقات کردند و او گویا گفته است که کسی او را به ازدواج مجبور نکرد. دادگاه عراق گفته است تقدیر اسرا روز 28 نوامبر حل می شود. ازدواج کودکان در دهات عراق و دیگر کشورهای عربی زیاد است. عنعنه ارتجاعی که به گفته حامیان حقوق جنایت به ضد کودکی و کودکان است. برمیگردیم به تاجیکستان. در این کشور هنر قدیمی سکه زنی در میز احیا می شود، ولی هنرمندانی که به سکه زنی مشغولند میگویند شرایط کاریشان زیاد خوب نیست تا اینکه شاگردان بیشتر به وای رسانند. برای یوسفی همین موضوع را ادامه میدهد. нишони тоҷикистон дар муҷассамаи бунёдшавандаи 30 солагии истиқлолияти тоҷикистон дар маркази душанбе яке аз намунаҳои кори устои сиказан раҳмон сатиев аст. мис барои бо усули сиказанӣ тасвир кардани нишони тоҷикистонро аз узбекистон ворид кардаанд. доираи нишони сохтаи сотиев барои муҷассамаи 30 солагии истиқлолияти тоҷикистон 3.5 метр аст. аввал сурати ҳамин нишона мекашем дар коғаз, اینا کارتون میگن. در کارتون میکشن کرده بعد با آهن میگذارونن. وقتی که آهن با گذارونن بعد уже کار سر میشد. سیکازانی. اكو اینجا اسبابای مخصوصی که با همونو کار میکنیم. ساتیف نشانی بزرگ سیکازانی را در طول 1 ماه آفریده است. او بیشتر از 40 سال است که این هنر قدیمی نیاگان تاجیکان را زنده نگه می‌دارد. حالا یک استخوانه خردی را در بنیاد بدیهی تاجیکستان اجاره گرفته همراه با یک شاگردش فرمایش مشتریان را اجرا میکند. قلعه ایسو را گرید، من خریطه تاجیکستان از همین آهنم کنید، همین هم بسیار طلباتش هست. رحمان ساتیف میگوید حالا در تاجیکستان او و یک شاگردش به هنر سیکه‌زنی در میز مشغول است. او امکان تربیت شاگردان را ندارد، زیرا استخوانش بسیار کوچک است و هم محصولات برای سیکه‌زنی گران است. حتی در دانشگاه و دانشکده ها امکان آموزانیدن هنر سیکه‌زنی در مصر را ندارند که مایه نگرانی جدی است. اكو مویم سنی سال مویم بسیار وای شد، این برای این کار اساساً چشم. اكو مویم پیر میشم، من چشم و خیره شد. انا اكو این با بسیار اوز یوش در کار آدم ذهنش وای باشد همین کار با برای همین تیار کردن در کار. البته اكو این از من وابسته نه، این اكو من دولتی ما اگر همین یک دستگیری کنن یک چی کمک کنن البته میشد. ما هم همون میخوایم که تیار کنیم همین آینده ما با ممکن همون آینده ما با ایمان نقصتر کار میکنن. باستانشناسان میگویند هنر سیکه‌زنی در مصر به قرن 4 برمیگردد که آن زمان برای معاملات همچون وسیله پول استفاده میشد. مرکز فرهنگی باختریان تصمیم گرفته است 20 نوامبر سال جاری یک نمایشگاه هنر سیکه‌زنی رحمان ساتیف را برگزار کند. قرار است در این نمایشگاه حدود 60 اثر سیکه‌زنی شده در مصر را که به هنر دست او متعلق است به معرض برآورند. بینندگان عزیز 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. سپاس از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبرگزاریش های دیگر چون میشه در سامانه ما زیر نشانی www.azadi.org گذاشته شدند. فراموش نکنید که ملاقات نوبتی من با شما فردا در برنامه سرخط رویداد هست. خود را احتیاط کنید عزیزان و خدا نگهدارت.